اسپین ایک ایسا ملک جس کی تقریباً پوری آبادی عیسائی مذہب کی پیروی کرتی ہے۔ وہی آبادی کچھ صدیاں پہلے اسلام کو فالو کرتی تھی۔ در حقیقت اسپین اور پرتگال 700 سالوں سے اسلامی قوانین کے تحت تھے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ پوری آبادی اسلام سے عیسائیت میں تبدیل ہو گئی؟ اسپین کی آبادی میں اس بڑی مذہبی تبدیلی کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلی صدی کے یورپی مذہب سے شروع کرنا ہوگا۔ سال 117 AD۔ اس دوران پورے یورپ میں رومن حکمران راج کیا کرتے تھے۔ اگلے 400 سالوں تک رومن حکمرانوں نے اپنے مذہب عیسائیت کو کافی زیادہ پھیلایا اور یہ ان کا سرکل تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال کے رکھنا رومن حکمرانوں کو کافی مہنگا اور مشکل لگ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ بازنطینی سلطنت بنا جس پر جسٹن I نے حکمرانی کی، اور دوسرا حصہ آئیبیریا بنا جس پر سیزر اگسٹس نے حکمرانی کی۔ لیکن سال 476 AD میں اس وقت کے پورے یورپ میں پھیلے الگ الگ جرمن قبائل نے آئیبیریا کے رومن حکمرانوں کو ہٹا کر اس پر اپنی حکمرانی ثابت کر دی۔ تو اس طرح سیزر اگسٹس والی رومن سلطنت بکھر گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے کئی قبیلوں نے آئیبیریا پر حکمرانی کی۔ اب ایک طرف جہاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما آئیبیرین پر ریاستیں بدل رہی تھیں، تو وہیں پر سال 571 AD میں سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اور بس کچھ ہی سالوں میں مدینہ، مکہ اور پورے مڈل ایسٹ پر اسلام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر پھر 632 AD میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے۔ پھر خلیفۃ الراشدین نے اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا، اور آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے اور داماد بھی، وہ اس جدوجہد میں کامیاب ہوئے اور پوری اسلامی طاقتور سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ یہ دورانیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام مشرقی افریقہ سے لے کر ایران تک اور اناطولیہ یعنی آج کے ترکی تک پھیل چکا تھا۔ مگر پھر 661 AD میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں ہوا یہ کہ اسلام کا دارالحکومت، جو کہ مکہ ہوا کرتا تھا، بدل کر دمشق، جو کہ سیریا میں ایک شہر تھا، اس میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ بنو امیہ سیریا میں رہا کرتے تھے۔ بنو امیہ نے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں اور ریاست کو اپنی طرف کیا، پھر ایک ایک کر کے اسلام کو ریاستوں میں پھیلایا۔ اس طرح اتنی ساری ریاستوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اس دوران اسلام اپنے عروج پر تھا۔ اسلامی ریاستوں کی حدیں مغربی افریقہ سے لے کر بھارت کے سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں، مگر ابھی تک ان کی نظریں ایک علاقے پر نہیں پڑی تھیں، اور وہ جگہ تھی جزیرہ نما آئیبیریا۔ اور آئیبیرین پر اس وقت دیوسکوٹس قبیلہ تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا حکمران تھا کنگ روڈرک، مگر اس حکمران سے اس کی عوام خوش نہیں تھی، اس لیے پورے بر صغیر پر بے سکونی چھائی ہوئی تھی۔ اس لیے بیرونی حملوں کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کنگ روڈرک نے اپنی ریاست کے ایک شریف آدمی کاؤنٹ جولین کی بیٹی کو ہراسٹ کیا تھا، جس پر اس کا بدلہ لینے کے لیے کاؤنٹ جولین نے 711 AD میں بنو امیہ کے افریقی گورنر موسیٰ ابن نصیر سے مدد مانگی۔ موسیٰ ابن نصیر خود بھی آئیبیریا کو فتح کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا جسے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے کاؤنٹ جولین کے کہنے پر موسیٰ نے اپنے ایک جنرل طارق ابن زیاد کو 7000 سپاہیوں کے ساتھ آئیبیریا پر حملہ کرنے بھیج دیا، اور پھر اس طرح ایک بڑی جنگ دی بیٹل آف گیڈلیٹ ہوئی۔ اور پھر اس جنگ میں طارق ابن زیاد نے اپنے 7000 سپاہیوں کے ساتھ کنگ روڈرک کے 25000 سپاہیوں کو شکست دی، اور اس جنگ میں کنگ روڈرک کی بھی موت ہو گئی۔ آخر کار اسلام نے جزیرہ نما آئیبیرین پر بھی اپنی جگہ بنائی۔ یہاں آتے ہی بنو امیہ نے آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کو اپنے قابو میں لے لیا۔
और जजीरा नुमा आइबेरियन का नाम बदलकर उंदुलस रख दिया। इस फतह के बाद 732 एडी में अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के हमरा फ्रांस को फतह करने निकले और फिर इसे हासिल करने के लिए द बैटल ऑफ टोर्स जंग लड़ी गई, जिसमें बनु उमैया की हार हो गई। और इस शिकस्त के साथ जैसे बनु उमैया के तौसी के अमल को तो गिरहन ही लग गया और फिर बनु अब्बासी का दौर हुकूमत शुरू हो गया। और बनु अब्बासी की हुकूमत इतनी फैल चुकी थी कि उन्होंने बनु उमैया को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली और बनु उमैया के किसी भी हुक्मरान को जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन एक उमैया हुक्मरान अब्दुर्रहमान, जो कि अपनी जान बचाने के लिए अपना दारुल हुकूमत दमस्कस छोड़कर उंदुलस चले गए और वहां जाकर एक नई और आजाद उमैया हुकूमत शुरू की और कोर्डोबा शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अब देखा जाए तो बनु उमैया सिर्फ इसी इलाके में बचे हुए थे और बाकी उन तमाम इलाकों में बनु अब्बासी की हुकूमत राइज थी। अब्दुर्रहमान की हुकूमत में उंदुलस में काफी तरक्की हुई। उन्होंने कई सारे रास्ते और इमारतें जैसे कि द ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा को डेवलप किया। इसके साथ कई सारे एक्वेडक्ट भी बनाए जैसे कि नीरज मलागा, क्योंकि बनु उमैया के हुक्मरान अब्दुर्रहमान के पास ये इकलौती हुकूमत बची हुई थी। उसने इस हुकूमत को बचाए रखने के लिए अपनी आवाम को मजहबी आज़ादी दे रखी थी, इसलिए उसकी आवाम उससे बहुत खुश थी और ऐसे ही कोर्डोबा ताकतवर, पुरअमन और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर उभरने लगा। वक्त के साथ साथ अब्दुर्रहमान की नस्ल यानी उसके वारिसों ने इन रिवायात को बरकरार रखा, मगर फिर 976 एडी में अब्दुर्रहमान के परपोते अल हाकिम की मौत हो गई और इस वजह से उसके 10 साल के बेटे हिशाम को तख्त पर बैठना पड़ा। हिशाम की इतनी छोटी उम्र होने की वजह से जाहिर सी बात है हुकूमत को चलाना काफी मुश्किल हो गया था। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हिशाम के वजीर मोहम्मद बिन अबी आमिरुल मंसूर को हुआ, क्योंकि सारी हुकूमत उसी के हुक्म के मुताबिक चलने लगी, यानी तख्त पर न होने के बावजूद भी वह हुक्मरान बन चुका था और यहीं से अब्दुर्रहमान की बुनियादें कमजोर होने लगी और इस बात का डॉन पेलायो ने फायदा उठाया और लोगों को बगावत पर उकसाया और पूरी कोर्डोबा हुकूमत को 23 अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया गया। इस्लामी हुकूमत को कमजोर होता देखकर डॉन पेलायो ने उंदुलस के शुमाली हिस्से में अपनी हुकूमत कायम की, जिसका नाम एस्टोरियन एम्पायर था। उन्होंने बनु उमैया को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एस्टोरियन एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया। अब इस दौरान फ्रांस ने भी उंदुलस पर हमला किया और किंग जेम्स ने अपनी एरागन हुकूमत कायम की। इन दोनों के आते ही पूरे उंदुलस में ईसाईयत अपनी पकड़ मजबूत करने लग गई। अब ऐसे में शुमाल में ईसाई रियासत अपने उरूज पर पहुंच रही थी, तो वहीं जुनूब में इस्लामी रियासत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। उंदुलस के जुनूब में बदअमनी फैली हुई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर एस्टोरियन रियासत ने इस्लामी रियासतों पर हमला करके उन्हें द बैटल ऑफ कोवाडोंगा में शिकस्त दे दी। इस जंग के बाद रेकॉन्क्विस्टा यानी ईसाई रियासतों को वापस लेने का अमल शुरू हो गया। रेकॉन्क्विस्टा के शुरू होते ही ईसाई रियासतों ने मुस्लिम रियासतों पर हमले किए। उनमें से 1085 में एस्टोरियन की जानिब से किए गए 2 बड़े हमले थे। इन हमलों में एस्टोरिया के राजा के हाथ 2 बड़े मुस्लिम मजहब लग गए, बैराजोस और टोलेडो। अब ईसाइयों के इन हमलों से परेशान होकर बचे हुए इस्लामी मजहब ने अफ्रीका के एलमोराविड रियासत के बादशाह इब्ने अशुफन यूसुफ से मदद मांगी। उसके अगले ही साल उंदुलस में आकर यूसुफ इब्ने तशुफन ने जलाका की लड़ाई में एस्टोरियन को शिकस्त दे दी, मगर इसके बावजूद वो उनसे मुस्लिम रियासतों को वापस न ले सके जिन पर ईसाइयों ने कब्जा किया हुआ था। अब जाहिर सी बात है इस फतह से मुस्लिम मजहब खुश तो थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर न रही। इन सारे तकसीम हुए मुसलमानों को टैफस कहा जाता था, तो एलमोराविड ने सारे टैफस पर कब्जा करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। पर इब्ने तशुफन यूसुफ के साथ भी दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे भी अफ्रीका की एक रियासत अलमोहद ने लड़कर अपने अंदर ले लिया, मगर अलमोहद की हुकूमत ज्यादा साल न चल सकी। अगले 50 सालों में यानी 1212 में ईसाई ताकत ने उसे खत्म कर दिया और पूरे आइबेरियन पर बस एक ही रियासत बची, एमरेट ऑफ ग्रेनाडा। हिसार से पूरे आइबेरिया के बर्रे आज़म पर इस्लामी हुकूमत खत्म जरूर हुई थी, मगर बहुत से लोग अब भी इस्लाम को मानते थे। इन इस्लामिक फॉलोअर्स को ईसाई हुक्मरानों ने म्यूरियोहर्स का नाम दिया,
1492 तक उंदुलुस से सारे मुसलमान ग्रेनाडा में आकर रहने लगे। ग्रेनाडा का बादशाह सुल्तान अब्दुल हसन था। 1492 में ईसाई हुक्मरान कैस्टाइल की रानी इसाबेला थी और अरागन का राजा फर्डिनेंड था। ये दोनों उंदुलुस से मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा चाहते थे। उन्होंने एक डिक्री यानी एक रूल निकाला, द अलहम्ब्रा डिक्री। इस रूल में हर यहूदी और मुसलमान को स्पेन से निकालने की बात की गई और ग्रेनाडा पर टैक्स लगाया गया। मगर इसके जवाब में ग्रेनाडा के बादशाह अब्दुल हसन ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। चूंकि कैस्टाइल की रानी इसाबेला और अरागन का राजा फर्डिनेंड उंदुलुस से मुसलमानों का खात्मा चाहते थे, उन्होंने आपस में शादी कर ली ताकि कैस्टाइल और अरागन मिलकर उंदुलुस से मुसलमानों को खत्म कर सके। अरागन और कैस्टाइल के किंगडम्स ने मिलकर ग्रेनाडा पर हमला किया। ग्रेनाडा के मुसलमानों को पता था कि ग्रेनाडा उनके पास वाहिद हिस्सा बचा है, इसलिए उन्होंने इस जंग में अपना पूरा जोर लगाया और इन दोनों किंगडम्स को हराकर ग्रेनाडा से निकाल बाहर किया। अभी सुल्तान अब्दुल हसन जंग के मैदान में ही थे कि पीछे से उनके बेटे अहद अबू अब्दुल्लाह ने बगावत कर दी और खुद बादशाह बन गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैस्टाइल और अरागन के किंगडम्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया और मुसलमान हार गए और ग्रेनाडा भी ईसाइयों के कब्जे में चला गया और पूरे ग्रेनाडा से एक एक मुसलमान, यहाँ तक के बच्चों को भी खत्म कर दिया गया। कुछ मुसलमान जिंदा जला दिए गए और कुछ जिंदा दफना दिए गए और मुसलमानों की सारी इस्लामी किताबों को जला दिया गया। इस तरह पूरा स्पेन आज ईसाई मजहब की पैरवी करता है।